أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत मायदा आयत नंबर 88 वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। ए मुसलमानो हलाल और पाक खुरी और अल्लाह ना पुयरी गई गुनाना जान बच गई। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमाना। कम कसमुना तवज्जो कई था तासो आदतन खुरई या तासो तशबी आदत थे आदत बने पति बने अल्लाह तासो निसीना लगमगा बख्तो कईना वल्ला चिलावना वला नवला वला 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 हालांकि कसम ने वल्लाही कसम ने दा वला को कमना वखुरना वला को खुरमना वला चखुरे बिना वला को खुरमना वला चिने बखुरे तमगा तौर बंदा सिवाई अल्लाह वही कसम बने गुनाह निश्ता। हाँ अगर कसम कि तासो इरादो कई और बिया पर अल्लाह बांधे कसम उखरई दा पर हकीकत के तासो पखपले खबरे अल्लाह गवाह करो अल्लाह बदे तपोस कई दा कसम ला बतासो पूरा कोई खामखा कलम कि तासो कसम उखरो नो कमातम को यानी दा कसम तासो मात को न किफारा भी थी फकफारतुहु इतआम 10 मसाकीन लस मिस्किनान तब डोडे वर्कवई संग डोडे बोवकई मन औसत मा तुतइमून संग चिता सुखल कोर वलता मुनासिब डोडे वर्कवई न देर सियाद दखेलो डे जरूरत था और मैं खामखा नखबल हद न कमावा लस का सान तो डोडे वर्का खपल कोर वलता डोडे बराबरी ना या बल तो मुश्किल दे न किस्वत हम कपड़े वरतो का लस का सान था मुनासिब कपड़े द कसम द मातवरो सजा बुनियाद बने दान दिवस निश्ता फमन लम यजिद फसियाम सलासत अय्याम दादी बेतरे वरची रोशी उसकी मुतसिल यानी दा रोटी नशीवर करे कपड़े नशीवर करे नुद्रे वरते रोशे बोसाते द कसम द मातवलो सजा बुनियाद बने का कसम ने गुनाह खोल रही मखामखा बमातई और कदे निकली अबल कसमी माते को खुदवार सूरतुनी की किफारा बोवर कई दाद अल्लाह तरफ ना पता सुबंदे हुक्म दे हुक्म से हिजिनाय आयत के वहफजु अयमानकुम दखबलो कसमुनो हिफाजत उकई दगा जे बदे की तो अल्लाह गवाह करे रे और चिचोक गवाह की दर खपली गवाही में पुख्तना कई नो अल्लाह व जमा ची गवाह की नजर पुख्तना कोमा न चिमाते की न सजाए वर्का अंदर रहेंगे अल्लाह ताला तास अहकामात बयान नहीं लअल्लकुम तशकुरून दे पारा चितासो शुक्र अदा कई। आयत नंबर 90 सूरत मायदा 90 या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुन मिन अमल शैतान। दा चलो शई न गंदगी दा चलो सही ना अल्लाह जिक्र करी दी और चलो रोजान पोए का टोलन अवल खबर खमर तो खुमरन या खुमार या खिमार दे न रहे मादे दा खा मीम औरे दे लफ्जी माना दा उगत चादर अगर चादर छे जनाना पके पटीगी जनाने पर्दे जबर बुनियाद वाली आचे और दे तशरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखपला करेदा आगे माना दा से करेदा उमर जानतन और रिवायत अब्दुल्लाह इब्न उमर ना मुस्लिम शरीफ हदीस थे कि कुल्लु मुस्किरिन हर यो नशकउन के शे खम्रुन हर यो नशकउन के शे दा शराब दी और हर शराब हराम दे क्यों माना इदादा वह माना इदादा कि हर नशा का उनके शे दा नशदा और दा पर्दरा वली लगमाना में दा तो पर्दे उकला और दा हराम दे चूंकि शराब जी जुड़े दल नो कजूरना अंगूरना या तो नूर शहीना ची जोड़ेगी कल
چې دا په ټاچۍ چانټۍ کې یا ټاچۍ کې واچوي د هغې سر بند کړي او څو ورځې بعد هغه جګونه یا جوش ووهي د دې بندولو په بنیاد باندې د دې دا نوم ګرځېدلی دی. یو دویمه معنی دا ده چې دا په عقل باندې پرده راولي، عقل باندې پرده راولي. کله شراب سره وڅکي نو په عقل پرده راشي، د دې وجې نه دې ته خمر وایي. هغه شی چې په عقل پرده راولي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کوم شی په ډیر مقدار کې نشه پیدا کوي دا په لږ مقدار کې هم حرام دی. اگر که په لږ مقدار کې نشه نه پیدا کوي خو چې ډیر مقدار کې نشه پیدا کوي نو لږ مقدار کې هم دا حرام دی. ځکه چې عقل باندې پرده راولي. دې لپاره خو تاسو دا خبره واورېده سزا باندې ځان پوه کوي. سزا د دې مختلفه ده. عمر رضی الله تعالی عنہ اتیا کوړي او دنه مخکې 40 کوړي شراب څکون کې تا ورکړی شوی دي. په دې کې یو روایت داسې هم ده چې کومه ډنډې سره وهل کېدل هغه بشاخونه نو 40 وا نو چې 40 ډنډې وهي دا داسې شوي لکه 80 کوړي. خو چې ټول روایت را جمع کړي نو اکثر پکې 40 کوړي دي. 40 کوړي د سزا ده. علی رضی الله تعالی عنہ یو قول داسې مشته چې دا 40 کوړي سزا لګه ده چونکې دا دروغ وایي نو دا 40 په موږ د دروغ سره شامل کو نو 80 کوړي به دا وو. خو په هر حال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې 40 کوړي سزا ورکړی شوی ده. عمر رضی الله عنه په زمانه کې اتیا کوړي سزا ورکړی شوی ده. شرابو کې اته کسان ګناه کې شریک دي. اته کسان یعنی د ګناه کې اته کسان داسې دي چې هغه د شرابو کې یو شان د ګناهګار دي لکه څنګه چې سکون کې ګناهګار دی. سکون کې وړون کې جوړون کې تیارون کې چا د پاره وړون کې چا د پاره تیارون کې خرڅون کې یعنی څومره چې په دې کې ملوث دی. دا اته کسان په حدیثو کې ذکر دی چې دا په دې ګناه کې شریک دی. الله تعالی دې موږ تاسو د دې ګناه نه بچ کړي. دینه بعد والمیسر میسر د یسر نه دی. یسر وایي اسانی ده. اصطلاحي معنا جواری. یسر چونکه جواری کې مال آسان سره ملاويږي او دې ته قمار هم وایي. قمار د قبر نه دی. قمر سپوږمۍ ته ویل کېږي. سپوږمۍ وروي غټه شي بیا ورشي بیا غټه شي. نو دا جوارګر هم همداسې وي. کله مال وګټي لکونو مالک شي، کله مال بایلي اړو ښکاري نه دومره نقصان دی شي. د دې هر صورت حرام دی. بعضی صورتونو ذکر قرآن کریم کې یا په حدیثو کې راغلی دی. لکه مثلا قرآن دازي وکا د حق نه بغیر دا بعضی کسان چې خپلو کې خبرې کوي دا ما سره هم زیاتې کوي. ما داسې حساس غوندې مزاج دی چې زما یو کس ته خیالي او خوا کې ملګرو سره هم زیاتې کوي. براه کرم د څنګ ملګري یو عادت یو حق دا هم دی چې هغه مه ډسټرب کوه. بهرحال الله دې موږ ټولو ته معافي وکړي. نو جوارګر هر صورت چې هغه ته د بل حق په اسانه سره ملاويږي که هغه وایا داسې ته وایي او که داسې ته وایي، که غشره وباسي او که قرآندازي کوي، دا ټول حرام دي. مونږ ستاسو بونډونه د بینک بونډ چې کوم دی دا په دوه صورتونو کې حرام دی. یو دا جواری ده، دویم دا د سود پیسې دي. دا په حقیقت کې پیسې نه دي، دا هغه پیسې دي چې نه باندې سود وشي او سود کې چې کومه ګټه وشي دا تعالی درکوي. نو دې وجه نه دا حرام دي. بونډ هر یو صورت حرام ده. دا په جواری کې راځي، سود کې هم راځي او جواری کې هم راځي. دې نه علاوه عام بازارونو کې چې دا وړو بونډونه یا انعامي بونډونه وغیرہ خرڅيږي دا ټول د جواری مختلف قسمونه دي. تفصیل وخت دلته نه وي. بهر
पे सिर की राजी में सिर की वल अंसाब नसोब जमा दे आस्ताना द अल्लाह ने अलावा द बलचा पुनुम बांधे कशे हलाल शो कनुम शो का वकफ शो का हर्ज शो खुद अल्लाह ने अलावा ताजीम या लोवाले या द गैबाना इमदाद कवलो अकीदा रस्ता पसंद की दा टोल बदे की मुराद दी और दा टोल हराम दी वल असलाम कुरानदाजी ज़ल्म जमा दे माना में करे हुआ नहीं भयो पहले के मित्री किरान वाचवल एफल वला तफल और कब या खामोश अशा अरे बुनियाद बानी बदे व्याकार कहो न दाम हराम दे दाम हराम दी दा रिजसुन मिन अमल शैतान दा रिजस दे रिजस गंदगी तो कीगी दा सफा कीगी ना दा अमल शैतान दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई आखिरी जमाने के वो दासे कौम पैदाउशी कि आगा वो गाने बजाने आवरी बदकारी बकई शराब बचकई खुद नमूने बहुत बदल की नमूने बहुत बदल की लोग नुम कहते हलाली की ना दा हरामी आयत नंबर 52 में कि अल्लाह फरमाई कि अतियु अल्लाह व अतियु रसूल दा अल्लाह दा अल्लाह दा रसूल खबर उमनई वह जरूर अवैया रह गई ये पैदा हो गई अल्लाह दाजाब ना लका मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चौक चीजों ने दुनिया की शराब उसकी क़यामत पर औरत बदता यानी जन्नत के वाला देता शराब न वर गई पहले तो दुनिया की शराब के लिए नो जान पोई गई आयत नंबर 52 में कि अल्लाह फरमाई कि जमा पैगंबर बानी खोरा सवली मनल न मनल गुस्ता कर दे अन्नमा बेशक खबर दादा अला रसूलिना अलबलागुल मुबीन जमा पैगंबर खोरा सवना वा तो वो सवल उस मने और न मने ना व्यस्ता कर दे और पसी आयत नंबर 55 में कि दखकार या जो हुक्म दे चिकला तासो एहराम हालत की यही नुख्कार मकवई हाँ कचाना गलती की इख्कार उशो नो फकसान मुनसिफान व मुकर्रर की अगब हुक्मों की जरा कम शी चिख्कार करे दे वची द दरियाब ना दा तकरीबन द सुमरा पैसो या बराबर द कम तनावर दे फैसला उठता मसलन हेरन मन करे दे हेरन और दई फैसला उकरला चिदा बराबर दे यौ गट दे नतब दे गट पैसे या यौ गट बवाखले हरम तबे वास्ते वकील खलक बागा खुरी न बे तखबल खुरी न बे बंदे की दाला लई ना दगी दखबार दे और अल्लाह वही दा किफारा और दा वो काम खार सवई दासो गरीबान खुराक दे और अदलन और या पैसी दी सियामन रोजी दा दे पारा चिता उस पर दखबल सजा या दखबल गुना सजा मिलाउशी हाँ आयत नंबर 96 द दरियाफ्त कार पता सुबानी हलाल दे माहिनी से खैर दे उन्नीसा या दरियाब नोर हलाल तनावर आगे के मसला की इख्तिलाफ था चिटोल हलाल दियो कहना बहरहाल द दरियाब कार द हलाल दे मता लकुम वाली सयारत तास दपारा और सफर को उनको दपारा सुमरा बोली चिता सुबह हराम की गई और तो बोले बतासो कार न कवई जगह चिता हराम दी आयत नंबर 100 सूरत मायदा कुल ला यस्तवी खबीस व तय्यब वलो अजबक कसरत खबीस दे खल्क तो हुआ चे तय्यब और गंदा दा बराबर नहीं अगर कदा गंदगी था हैरान वली नकी बखाइस बांधे पटेरवाली बांधे पखवन बांधे पजायके बांधे तो दुनिया पर गठे बांधे उनका युखपलो युवक की दा फातिमीद फाउंडेशन बांधे फातिमीद फाउंडेशन बांधे दा कुरानदाजी बकेदा आगे जेब की दा टिकट हो नो आसे जेब न सामान राविस्तो ना टिकट मुंगा बोले तो जो यो बल का सोरा सर न मुंगा तो बोले कि फलानिया जुमगा खपलो फलानिया दा को हरामी दा कथा तो हुए थे दा पैसे न दा हरामी दी नो ढेर हैरानी सरावाई हसुब्र कमकले लसला कम हरामी भी हराम हो या वो पई भी छोई मंदे और चाहते वर के दाला पला रखी
لس لکه ملاو شي دا څنګه حرامي نو دا ډېر واله دا ډېر ګران دی په پرېښودو کې دې آیات کې اصل کې دا خبره کوي نو اول ازمایش کې جان ما اچوا لکونه کروڑونه روپۍ ملاویږي په دې انعامي بونډونو کې نو الله وایي کدا مال دی که خوند دی که دنیا ده که هر یو شی دی خو یاد ساته ګنده او پاک دا برابر نه دي دا ګندګي دی چې ته ګناه ته مایل نه کی اگر کتا ډېر زیات حیران یا متاثر ولې نه کی فتقوا الله الله نو یریږي ګناه پرېږدئ اے د عقل خاوندانو بیا دا فرمایي آیت نمبر 101 کې ډېرو شیانو پوښتنې مه کوئ پوښتنه باندې خفه کی ډېرو شیانو پوښتنه مه کوه دې باره کې صحابه کرامو کردار واوره بس بیا ته پوهېږې په دې حکم باندې انشاءالله کله الله خوښوي تاسو نه یو پوښتنه کوم جواب یې راکئ چاته معلوم یې صرف لاس اوچت کوي به زه به پوه شم عمره فرض ده واجب ده سنت ده مستحب ده نفل ده څه شی ده عمره جواب نشي راکولی ما خیال کې دې څو کسانو نه علاوه دا ولې دا انجینر څه وایي سنت ده رسول الله صلی الله علیه و وسلم طریقه بداوا په دې باندې به ځان پوي کې بس ته پويږي بیا ان شاء الله دا چې یو آیت تاسو کړی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا کتاسو ایمان د صحابه کرامو په شان ایمان شو نو هدایت هم بیا موندو بس به هدایت شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل عمره وکړئ یو صحابین پوښتنه نه ده کړې چې فرض ده که واجب ده که سنت ده او که نفل ده او که څه شی ده کو رسول الله وایي وکړه بس دی وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حج وکړه ټول خلکو وایي ټیک دی یو پکې پوښتنه وکړه یا رسول الله هر کالی یا رسول الله هر کالی یا رسول الله هر کالی رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهائی غصه سره جواب ورکو که اوس ما ویلی وی چې هر کالی استاد وچینا د نور مسلمانانو ته څومره تکلیف رسیدلې وي څنګه بني اسرائیل ولې جوړوي هغه ته ولې غوا لا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که غوا لا کړي وي حکم پورا و کما غوا څنګه غوا څومره غوا چرته غوا هغه څنګه ده عمر څنګه ده لونه وغیرہ انو ځان ته ګران کړه نو صحابه کرام طریقه بداوا چې حکم رسول الله وکړو ته پته بنا لګولا چې دا کم حیثیت کې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي سمعنا موږ واردل واطعنا او موږ ومنله دا کردار د رسول الله د صحابه کرامو رضی الله تعالی علیهم اجمعین تاسو کداغه کردار الله زموږ جوړ کی نو لا ټول مسالې ختمي عموما دا تقسیم د دې بنیاد باندې کیږي چې موږ ځان ته پکې لار جوړو کوشش کوو خیر د فرض خو نه لري خیر د واجب خو نه لري خیر د سنت خو نه لري سنت د فرض خو نه دي نفل پرې پاتې شي نو خیر دی پنا هغه دغه چونکی یعنی اگر مگر دا ټول دې لپاره چې موږ د حکم منلو ته تیار نه یو نو د بني اسرائیل په شان ته ځان ته نورم ګران کړو نو الله تعالی فرمایي ډېر پوښتنې مکوه څنګه حکم تاسو ملاو شي هغه سي منلو کوشش کوه یو خوږ شان ته آیت درته وایم دې ځین نو ټینشن کوشش کوي شي الله دې موږ تاسو کوی کی فتقوا الله الله نو یریږي مستطاعتم څومره چې تاسو طاقت رسی دومره الله نو یریږي په دومره د الله خبره منا تفصیلی وقت ودی کې نه بیا تعالی فرمایي آیت نمبر 105 کې یا الذین آمنوا علیکم انفسکم
لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. سورت مائدہ آیت نمبر 105 لا لگا بیا توجہ کا آیت مطلب دار ہے چتا دعوت ورکوا ضروری نه چې تا خبره خلق ومني نو تا کا دعوت ورکول دي تا دعوت ورسو هغه ودمنه نو الله وايي تخپل ذمہ داری پورا کوا ته د الله د ذمہ داری د اخلاصي هغه په شو د الله پوښا لفظي معنی دا سیدا اے ایمان والو علیکم انفسکم تاسو باندې تاسو ځانونه دي یعنی ذمہ داری لا يضركم من ضل هغه سره تاسو نقصان نشي رسوله چې هغه گمراه شي اذا اهتديتم کله چې تاسو په خپل هدایت باندې یې الله د دې دا مراد نه دی چې بل ته دعوت نه ورکړي مراد دې دا چې دعوت به ورکړي نو چې کله نه مني نو دلته انسان ته تکلیف راسي پریشان کیږي انسان نو الله فرمایي پریشان کیږي ما تا خپل ذمہ داری پورا کړی دا وما علينا الا البلاغ وما عليك الا البلاغ دا به زمي رسول دي هغه پوښا او دا کار پوښا دا نه ولا د رسول پختنه کوي کچېری دا کار کړی بیا ورپسې یو آیت ته چې دې آیت محاربه وایي هغه پښتو کې تاسو واورئ ما تاسو ته آیت ترجمه ټول لیکلې ده قرآن کې به تاسو خپل تفسیر کې تفصیل سره کته شي سورۃ مائدہ آیت نمبر 106 دا هغه تفصیل تاسو واورئ تفصیل داسي وو یو سره صحابیو سفر کو د سره دوی سیالو یو تمیمی داری په نوم باندې او یو د عدی ابن بدا او ابن حام په نوم باندې وو دو کسان ورسره بهرحال او دا په سفر کې وو سفر کې د بیمار شو چې کله د بیمار شو نو د خپل ملګرو ته خپل مال ورکو چې دا ما کور ولته ورسوي زما کور ولته ورسوي او باغې کې پر شان دی یو چټي کې خودو پر شان دی چې دې سامان کې دا شیونه دي هغه لارل هغه په کور کې سامان ورکړو یو پهلوا پیاله سونه کا پښره هغه پټکړه نور سامان ورکړو چې سامان ورکړو پیاله پکې نه و پښتنه وکړه وای موږ ته پیاله نه راکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کیس ویو چې دې زموږ د ملګری چې مرکزو یا خپل هغه پیاله پټه کړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوله راوختل زمانه بعد وای قسم وکي تاسو په کړی دا وای نه وای قسم وکي قسم یې وکړو چې موږ نه پټه کړی معاملې ختم شوه لارل سواغ بعد هغه پیاله په بازار کې ولیدې شو پښتنه شو دا پیاله چرته و وای دا پلاني را باندې خرڅ کړی دا عمر سره او چا چې پټه کړی و هغه دوباره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کیس راوړو چې پیاله په بازار کې ملاو شو او دې خرڅ کړی دا دوباره یې راوغختل نو بیا قسم الله تعالی دې رومونو نه وانه غوستو بلکې دې ورستنو دوران په نه واغستو چې تاسو اوس قسم کوي چې دا پیاله زمونږ وا او دې خپل قسم کې دروغ ویلو دا محاربه آیت ته د شهادت آیت ته آیت باندې 106 نمبر آیت کې دې باندې کې الله تعالی فرمایي چې کله ست داسې معاملې پیښ شو نو موږ دا فقہ کې دا لومړي کتابونه چې کله وایي کنه نو هغه کې یو شی ځکه چې منکر لره قسم دی او دا به داسې ځکو منکر لره قسم دی نو څوک چې منکر شي دې به قسم کوي او کله خلاف باندې مالی مسروقه ملاو شو نو بیا به قسم هغه بل ګروپ ته ورکول کیږي نو الله دې آیت کې فرمایي چې دا دویم ګروپ ته قسم ورکولو کې یو حکمت دا ده چې دا لومبني سره کې دایره موجوده وي چې کله ما دا مال بیا ملاو شو نو بیا زه په قسم نخلاصېږم قسم به بیا ما ته نه راکول کیږي بلکې دې بل سړي ته به ورکول کیږي دا طریقه ده د
دا عدالت اللہ تعالی دے مونږ تاسو په دې باندې پوي کی فینو سیرا دا دغه باره کې 107 نمبر آیات کې ده چې کله دواره بیا اطلاع مونږه چې کني دای خو استحقاق ده دی یا دا ګناه دی کړی دا نو دا ورستنی دواره به د لومبني دواره په ځای باندې قسم اخري او بیا به ته سزا ملاوي شي دغله کوونکو دا چې غلا کړی دا آیت نمبر 107 آیت نمبر 108 کې الله تعالی فرمایي چې دې حکمت هم دکړي چې تاسو سره کیره موجوده وي بیا په دروغ قسم نه خورئ سورۃ انعام شروع کیږي سورۃ انعام آیت نمبر 68 کې حکم دے اغواوري وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا یا مسلمانانو کله چې څوک داسې مجلس کې ناشتي چې د الله آیاتونو پورې ټوکی کوي مسخره کوي نکته چینی کوي نو دای سره کینا ما بیا او د دې تفصیل ما مخکې بیانم کړو که هغه د خبرو په صورت کې ده او که د الله په نافرمانی بل یو صورت ده لکه غانه بجانه شراب کباب وغیرہ وغیرہ او یا سي ټوکی کوي په دې مونږه خپل شمو کېم کوو ګيري پورې خاندو نو کله خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ته قرآن پورې خاندو آیتونو پورې خاندو وغیرہ وغیرہ نه نو داسې خلکو سره کېنه ما داسې خلکو سره مکینا ها کته سره ناس دي او هیر دیو نو چې کله دی یاد شي فورا ته پاتا بیا دې سره مخکې کېنه ما آیت نمبر 68 کې آیت نمبر 70 کې الله تعالی فرمایي دا ګرانوم نه دا آیت او ضروري هم ده نو دې توجه سره واوره دا تقریبا بیگانی در سره دا آیت تړلې ده ګران ده ترجمه کې منلو کې پویدو کې خو عمل کې انتہائی ضروری ده انتہائی ضروری ده خدان به پویګا وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا هغه خلک پرېږده چې خپل دین پورې ټوکی کوي دا چې خلک پرېږده وغرتهم الحیات الدنیا دا د دنیا زندگی ټوکی کې اچولې دي د دنیا زندگی ته ترجیح ورکړي دا بنگله دا پلاټ دی کور دی کاروبار دی بینک بیلنس دی پیسې دي دومره وګټه دومره تعلیم وکړو دا نوکر بشي دا بشي وغیرہ وغیرہ دې دوکه کړی دي اوس واوره دا حکم ډېر ضروري دی بوري وذکر دیتا نصیحت ورکا به په دې قران ذریعہ سره دا تاسو خپل تفسیرونو کې بیا وګورئ اختلاف معنا چې کم دی کوي هغه ته ان شاء الله خیر ان شاء الله الله توفیق سره کیږي دې معنی کې چې اختلاف نه وکړي دا چې خلک چې دنیا ته ترجیح ورکړي دا قران سره نصیحت ورته وکا قران ذریعہ سره ولی ان تبصلا ګرانټ کړي معنی دا ده ولی چې د قران نه سوالو ذریعہ سره دا سره هلاک نشي یعنی تاب دعوت رسولې نه او دا سره په هلاکت کې پریمسي او د هلاکت ګناه تاب نه هم راشي د دې تفصیل بیا سورۃ النحل کې 95 کې ده او د تخبل ځکه بیا کومه هم دې آیات درې تشریح ده چې ستاسو وجنا ان دا بل سره پوښښه نه او دته سزا ملاو شو او ته پوي وي یا ته دعوت رسولې نه نو ګناه کې شریکي ها ان تبصر نفس بما كسبت فسبب دا هغه ګناه چې هغه کړی دا ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدل دا سره به هلاک شي دا د آخرت کې چې هر څومره پیسې ورکی قبلې کې بنا الله وای بیا به قبلې لا يؤخذ منها دنه غسل نشي ثواب په آخرت کې نشي ورکوي لکه چې دنیا کې ګره شوی دا اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا دا خلک دي چې خپل عمل په بنیاد باندې هلاک شول خپل عمل په بنیاد هلاک شول
دوی دپاره لهم دوی دپاره شراب وبدي من حمیم د خوټېدلو نه خوټ کېدلې اوبه الله دې موږ تاسو بچ کړي وعذاب علیم عذاب دردناک بما كانوا يكفرون په سبب د دې چې دې انکار کوو تاسو ته می وذکر به بنیاد باندې لږه شدت خودو چې دا حکم یوازې د هغه د هلاکېدو نه دی تا ته د دعوت رسولو حکم د هغې نه مخکې دی دا چا به هلاک شي او بیا به ته ذمهوار یې دې باره کې یو دوه معمولي غوندې آیتونه واورئ الله فرمایي والعصر ان الانسان لفی خسر زمانہ گواه ده الله قسم کوي په زمانه چې ټول انسانان نقصان کړي ها څلور انسانان نقصان نه بچدي الا الذين امنوا ایمان راوړ وعملوا الصالحات نیک عمل وکړو وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق د حق دعوت ورسو بلتا دا څلور شرایط دي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دا لازمی پرچرا دین بغیر پاس کېدلی نشي چې دا څلور پرچې دې پاس کړي نه ایمان عمل صالح حق وصیت او د دې لارې کې چې کوم تکلیف ملاو شي هغه باندې د صبر وصیت کول دا د حق وصیت هغه خبره ده او دې باره کې یو دروځي مخکې ما تفصیل سره تقریر کړو خو تاسو ساده پښتو کې په یوه کوشش کوم ځکه زنانم ناست دي تاسو هم یې الله دې مونږ تاسو پوره کړي بیګا ما څه خبره کړې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم گواهی واغسته چې ما خبره رسولې ده دا گواهی په سورت حج کې په سورت بقره کې په سورت آل عمران کې همدغرنګه انعام کې همدغرنګه رسل نور دا ټولو کې زمونږ ټولو نه الله غسته ده او ټول والا پیش کوي سورت په څنګه وي پښتو کې ساده الفاظو کې تاسو په یو کوشش کوم د باغناران سره خوا کې په دې فیسبوک کې یو سره اوسېږي عبد الله نومي دی مثلا دې بل راوغوري عبد الله راشه تا قرآن ویلو نه ولی ما ته چاره سوال نه تا قرآن په دې خبره عمل کړو نه ولی ما ته چاره سوال نه تا بدکاری افلانه ګناه پر خو دی و نه ولی څه خبر نه وم نه خبر نه خبر چاته اوسېږي فیسبوک کې کم کور دی افلانه الله به دا ټول باندې دا گواهی پیش کړي الله ته دا پته ده خدا کوم د چې تاسو ته نومر کوي دا ثابت چې گواهی دا ټول گواهی عمل وکړي دا ټول فیسبوک کې اوسېږي او فیسبوک کې اوسېږي ها کوم دې کې پلاني کوڅه کې ډاکټر ظهور اوسېدو راشتم ثاني عبد الله عبد الرحمن اوسېدو تم راشه عبد العلی اوسېدو تم راشه او فلانه فلانه راشه دا سره پیژنې او پیژنم دا سره اوسېدو دی وایي چې دای ماته د قرآن دعوت نه ورا کړي نو تاسو ته د قرآن دعوت ورکړو تک جواب الله تعالی تناخلی کچری تا دعوت ورکړی وي نو ستا گواهی به د په خلاف قبول شي او دی به د نه منلو په بنیاد سزا ته برابر شي الله دې موږ بچي کچری تا ته وویلي چې نه ما نه ورسولی نو بیا به تا نه الله پوښتنه کوي ولې زه نه وم خبر بیا به تا باندې بل ګواه کي بیا به بل ګواه کي دا گواهی د مسلمانانو به یو بل باندې قیامت کې کی نو که ستا گواهی دنیا کې چا باندې ثابت شوه نو ته به گواه وګرځې تا ته به الله نجات درکړي هغه سره به مجرم پاتې شي چا چې ستا خبره منلې نه وه دغه چې خبره خو ستا نه وه خبره خو د الله او د الله رسول وه او که تا نه یې کړي نو د هغه جرم او ستا جرم
دا د گواهی لوی تفصیل دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم گواهی زموږ ټولو په حق کې زموږ د امت گواهی د نور امتونو په حق کې او موږ یو بل په حق کې به دا گواهی کیږي قیامت په ورځ دا د دې معنی ده وتواصوا بالحق حق وصیت رسول نو ستانه پښتنه کومه دا کار دا غیر ضروری کار دی دا د مولوی صاحب کار دی دا صرف د فلانی صاحب کار دی دا د هر مسلمان کار دی دا بل پیغمبر ولی ناراضي دا معجزه د قران په صورت کې تا ته ولې درکړی دا ستا په لاس کې معجزه ده دا قران معجزه ده دا دې د پاره چې دا مرسي نبی الله تعالی فرمایي آیت نمبر 106 یو بل سره تړلې دي دا قران ټول د کوي په شان ته راځي اتبع پیغمبرو کا ما وحی الیک من ربک دا کوم وحی چې تا ته دا الله طرف نشوي دا د پیروي کوا د خبره منا او مشرکیننا مخواړه مشرکان سره ملګرتیا ما کوي غینه مخواړه آیت نمبر 108 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الله نه علاوه د بل چا چې څوک عبادت کوي هغه ته کنځلې مکوا ځکه چې ته چې دا هغه خدای ته کنځلې وکي نو هغه بستا خدای ته بیا کنځل وکي د دې پوهې لپاره یو حدیث کافی دی ان شاء الله بخاری شریف حدیث دی صحابه کرامو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خپل بیاندو ته کنځلې مکوئ صحابه کرامو پوښتنه وکړه یا رسول الله خپل بیاندو ته څنګه څوک کنځل کوي وای ته چې د بل چا مور ته کنځل وکي هغه ستا مور یادای او کنه یادای او یادای نو بس خپل مور ته کنځل شي اوس څوک چې د الله نه علاوه د بل چا عبادت کوي او ته هغه ته کنځل وکي ستا د سمدستی بابا داسې ستا د فلانی بابا داسې هغه په جواب کې تا ته وایي نو کنځل غوالا تشوي قسم ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الله تخلق اولا حکمت سرا او خیسته نصیحت کولو سرا سورت انعام آیت نمبر 120 اے خلقو اغا خوراکو کئی چه باغ باندې د الله نوم واغستلی شي مما ذکر اسم الله الله نوم بی واغستلی شي الله اکبر دی ویلی نو دا خوراک کوا ها کدا سره ته معلوم دی چې عقیدتن مشرک دی نو کبیا د الله نوم نه چې قران هم به ختم کی به مخوره ها ظاهر او پټه ټول ګناه مکوي ولا تاكل مما لم يذكر اسم الله تعالی نوم چې په وانه غسته شي نو هغه مخوره تاسو هغه زبکی هغه زب تاسو باندې حرام ده هغه تاسو خورئ ما او که تاسو د دې مشرکانو اطاعت وکړئ نو تاسو به ګناهګار شئ داونن احکامات چې لږ متصل کیږي مختصر دا هم په بل شی باندې پویاما ان شاء الله پرون منافق ما تاسو ته خودو نن منافق څه کوي منافق څه توای منافق دا لفظ دی نفقن هغه سوره یا هغه سوران چې په طرف ته لاري د موګه کې یاد لومبره هغه کور چې دې خواته موزي او دې خواته موزي دې ته منافق وایي چونکه منافق دو پره کوي دو مخه وي ښکارا یو شان دی وي پټه بل شان دی وي نو دې وجه نه دته قران کې عربی کې منافق ویل کیږي دا په قسمه ده خدان په پای کې وخت مختصر ده منافق په قسمه ده یو عقیدتن ده یو عملن ده عقیدتن منافق هغه ده چې هغه په سر کې الله یا رسول الله یا اخرت یا کتابونه یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخرین به کېدل دا نه مانی زره نه مانی خو په ښکارا باندې ځان مؤمن جوړ کړی دی نو د دې جهنم کې وی فی الدرک الاسفل من النار اخکده درجه کې وی د اورنا فهم کې سم منافق عمل دی ځکه خو
نه کیږي. نو د نفاق د نشانې ما جمع کړي دي هغه تاسو واورئ. ټول اول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث واورئ چې څلور نشانې تاسو ورته هم ده خبره کوي دروغ وایي، امانت ورکې خیانت کوي، وعده کې خلاف کوي، په جګړه کې بدرت وایي. تفصیلی وګورئ. سورۃ بقره آیت نمبر 8 نوالا 16 پورې د دې نشانات دي. هغه کې یو دا دی چې دوی الله ته دوکور کوي، په کار باندې ځان مؤمن ګڼي، د دې بزرګو کې مرض دی، کار د فساد لپاره کوي او فساد کار ته اصلاح وایي چې کني زغه کار کومه او نکانو خلقو ته او صحابه کرامو ته بیوقوف وایي چې دا کمکل دي، دې ته بیوقوف وایي. الله پورې خندا کوي او مؤمنانو پورې ټوکی کوي او الله به دې ته سزا ورکړي. دا سورۃ بقره ربانی آیتونه ما مختصر تلاوت کړل. یو څو آیتونه لږ توجه سره واورئ. اپیل کوم، سوال کوم تاسو ته، یو سوال ورڅ کومه چې کم از کم یو سره بل راولئ، دا ډېر دا ولا خبره نه ده. الله تعالی یو سره ستاسو وجه باندې د قران یو حکم زکی دا تا لپاره دنیا او آخرت کې کافی ده. بیا سورۃ النساء آیت نمبر 143 کی اللہ فرمائی منافق بارے کے ان المنافقین بشک منافقان یخادعون اللہ تا دکور کول کئی دکور کول کوشش کئی او اللہ دوی سرٹکی کئی یعنی دوی تا بدل ور کئی دا دوکے وَإِذَا قَامُوا الصَّلَاةَ کلا چه دی بمانز ادرگی قاموا کسالا ادرگی سس پست داد بیان نشان دی. آغا څلور حدیث کې د سورۃ بقره کې د سورۃ نساء دغه نشان لک په خپل منځ باندې دغه نشان خامخانن وګوره. منافق نوم سس پست، کسالا، کسلان، سستی، بےتوجی، الله یدور پکې نه لا یذکرون یراؤون الناس خلق ته خای ولا یذکرون الله او الله نه یدی الا قلیلا مگر لن. څلور رکعات منځو کې الله پکې یاد نشي. اقم الصلاة لذکری سورۃ طه کې الله فرمایي منځ ما دې یاد پاره وکا او دې څلور رکعات وکي او ته به دا پته نه چې ما څنګه وکړو، څنګه ویلي، څومره مې ویلي. موږ تقریبا عادت جوړ دی اشهد ان لا اله الا الله سوال قسمی پته اوچته شي، خبر یو که خبر نه یو کته زموږ اوچته شي، عادت موږ جوړ شوی. الله اکبر سره سبحان ربی العظیم وایو عادت جوړ شوی دی. توجه نه کیږي. یو سبحان ربی الاعلى یا سبحانك اللهم وبحمدك. الله جل توفیق راکو. روزه نه بعد تفصیلی درسونه وسمغه فیسکس F3 کی مسجد ابراہیم کے تفسیر سره درسی الله تاسو توفیق در کی 2 بجې روزانه کو کلال تمراشه نو تفسیر سره تاسو په یوم ان شاء الله هغه در تفسیر سره وي. یا سبحانك اللهم وبحمدك د دې معنی او مطلب څه او بیا په هغه انداز کې ولولا دا اندازه ولکه چې الله سره سوایم. نو علاوه منافق منتاسبی ویم نشان دریم نشانی ته الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. کم مؤمنان چې د الله بلاره کې اخلاص سره پیسې ورکړي او پیسې ورسره نه وي، مهنت کوي، مزدوري کوي او لګي پیسې ورکړي او دوی پرې دې خندا کوي، ټول کې مسخره به کوي. تا دې پیسو ته الله څه ضرورت دی؟ تا به دې یو پیسې چل کیږي او تا دا ډېرې ولې ورکې او غریب بشي او د لګي دی ورکې او دا خدومره باندې مال دی. بهرحال منافقینو دریم نشان دار ہے. څلورم نشان د خپلو کې ټول کې مسخره کوي الله او رسول الله یا دغه احکاماتو پوري او دا د تونه مونږ کېشته کوي دا خیم دې د پاره چې مونږ کې داشتا اگر که الحمدلله عقیدتن بنئ او عمل کې وي. نو یو وردا څه واقع شي رسول الله صلی الله علیه وسلم راو مختل وای تاسو اختیار داسې ویلي
वही मुझको गप लगाओ, मुझको टोके वाले गप में लगाओ। नो अल्लाह के जवाब के फरमाई अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्ताज़िऊन। अल्लाह व अल्लाह रसूल पर टोकी कोई, दादा अहकामात पर टोकी कोई। देर देर यानी दत्ता खुदा शमा व यूफून वाला वली कुरान की रागली दी यूफूना बिन नजरे वले कुरान की रागली फमन यामल मिस्काल जर्रतिन खैरन यरा। कुरान के वही कला कला को मिसकाल कवा दा मस्खरी दा टोकी दा बतौर मिसाल दा बता जहन की राजी की निमात दासी हो शर नूर मालूम वो शैतान बेता जहन क्या चाहिए बदी वजह नवाया मा नाला वही दासे मक्का वही अल्लाह वाला रसूल पर टोकी कही अल्लाह वही और भी अल्लाह सजा खुद लेना चिदा खल को तब शदीद तरीन सजाई दा मुनाफिक थे। अल्लाह वही दा मुनाफिक। आयत नंबर 65 सूरत तौबा। यह सूरत तौबे से 63 आयत के अल्लाह तआला फरमाई अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बादुहुम बिबादिन यामुरूना बिल मुनकरी व यनहौना अनिल मारूफ। खपलो की यो बसर दुस्तीदा खकारुन न मानी कवर कही बदु कारुन की यो बस तरकीब वर कही। कुरान तला नशे अतला नशे कुरान न वही जिया तला नशे दाउन की तवारी बशे उखियात सरे तुमने तालीम दे करे दे जाती जाया को वगैरह वगैरह डबल निशान दे या पंगवरंगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि मुनाफिक को इंतजार कई कि नमाज दिगर दन वस्तर का प्रियूजी और दे वक्त के बदे उदरी और चर के पशान ने टोंगे वो जर मुमुन वो कई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई दा जर मुंस कवल दा मुनाफिक मुंस दे। और यो सहाबी बांधे त्रे वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंसो को कि दा मुंसो नशो वली दा रुकू सही नवा और कम अज कम जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लसवारे कहो कम अज कम सुभान रब्बियल आला तीने रवा नूर दुआ गानी सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिर ली सबूर कुदूस रब्बुल मलाइकती दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम अज कम लस्करती वेली और दा सर कवल दा मुनाफिक मुंदे आखिरी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ तका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दुआ कवला इन्नी आऊज़ु बिका मिनश शिकाक़ि वन निफ़ाक़ि व सूइल अख़लाक़ि। ए अल्लाह तआला तुझे नफरत नवदल की दुआना और द मुनाफिकत ना और द बद अखलाकना पनाह गुलमा या अल्लाह तआला दा दुआ ज़बन तासु हक के हम कबूल के अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम ولسائر المسلمين والمسلمات। الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك